జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక. జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక. రెండయ్యా బోధకుడా, రెండయ్యా బోధకుడా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా. జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక. పాదాల కొలత సరిపోదయ్యా, మోకాళ్ళ లోతు సరికాదయ్యా. పాదాల కొలత సరిపోదయ్యా, మోకాళ్ళ లోతు సరికాదయ్యా. ఈతల మునిగి లేవాలయ్యా, ఈతల మునిగి లేవాలయ్యా. తేలి తేలి ఆడాలయ్యా, తేలి తేలి ఆడాలయ్యా. రెండయ్యా బోధకుడా, రెండయ్యా బోధకుడా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా. పారు చోట్లెల్లా పరిశుద్ధమే, చేరుదా పంత సంతృప్తియే, చేరుదా పంత సంతృప్తియే. నిలుచు మేరంతా పుష్టికరమే, నిలుచు మేరంతా పుష్టికరమే. రెండయ్యా బోధకుడా, రెండయ్యా బోధకుడా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా. జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ఆదివారం ఆన్లైన్లో ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొనడానికి ఎంతో సంతోషంతో మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెరీ వామ్ వెల్కమ్. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన ఒక్కొక్కరి కోసం, ఒక్కొక్క కుటుంబం కోసం మనం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for the departed soul of Gade Inaredi and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucy Rani and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar. Mass offered by Boga Arogyam and family. Mass for the Almighty God for all the blessings and protection upon all the family members, friends and relatives, and all the humanity from all the diseases and virus, and for the peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For the recovery of Potla Suvarna Mary from Parkinson's disease
and for the financial blessings and for the peace to dear Richards, Mass offered by the members of the family, for the departed souls of Addagatla Shauri Raju and Addagatla Nancy Monica, for the intentions Mass offered by the family, for the repose of the soul of Pasam Lurdamma, Raip Reddy, Gade Francis Reddy, Jaya Reddy, and Gopu Sopna Mary, Mass offered by Gade Vijayananda Reddy and family, for God's blessings upon good health of the body, mind and spirit of a Praneeth on the occasion of the birthday, Mass offered by the family. Praneeth, wish you a very, very happy birthday. ఈ పండుగ రోజు స్పెషల్లీ మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ అమ్మ నాన్నను, మీ ఫ్యామిలీని, నీ భవిష్యత్తును దేవుడు ప్రత్యేకంగా దీవించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. విష్ ఏ వండర్ఫుల్ హ్యాపీ బర్త్డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రణీత్, for God's blessings upon Varun and for his good health and protection, bright future on his birthday, Mass offered by the family. Varun, wish you a very, very happy birthday, and especially in this Sunday Mass, especially we are praying for you. Have a wonderful day. Devudu ninnu goppaga divinchunagaaka. For God's blessings upon Joji Renuka on the occasion of the wedding anniversary, and for the Holy Spirit guidance to the family, Mass offered by the members of the family. Renuka and Joji, congratulations to you on your wedding anniversary. God bless you abundantly. మీ ఇంటెన్షన్స్ ప్రకారం దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీ ఫ్యామిలీని నడిపించాలని ప్రత్యేకంగా ఈ మాసంలో ప్రే చేస్తూ ఉన్నాం. Renuka and Joji, have a wonderful day and God gives you many more anniversaries to celebrate. Mass for God's blessings and good health and salvation, Holy Spirit's guidance and financial blessings upon Ram Prasad on the occasion of his birthday, Mass offered by the family. Ram Prasad, wish very, very happy birthday today. Actually, on the feast of the Holy Trinity, మంచి బర్త్డేలు, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీలు అన్నీ మా టీం నుంచి సెలబ్రేట్ చేయడానికి దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం. రామ్, విష్ వెరీ, వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే. దేవుడు నిన్ను, నీ శ్రీమతిని, బిడ్డని దేవుడు మంచిగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. వి ఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ. Mass offered for the divine relatives and Rieluru, Father Benny and the entire team members, that the Lord may bless and strengthen them with the God's power and presence of anointing. Mass offered by a devotee. ప్రియమైన సహోదరి సహోదర, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఈ పండుగ నాడు దేవునికి సమర్పిస్తూ మనం ఈ బలిలో ప్రార్థికుంటున్నాం. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా 2 చేతులు జోడించి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుంటూ మీ ఇంటిని, మీ అవసరాలను, మీ ప్రత్యేకమైన ప్రేయర్ నియోగములన్నిటినీ కూడా మనసులో గుర్తుంచుకుంటూ నిండు భక్తితో విశ్వాసముతో మనం ఈ సాబతు దిన పరిశుద్ధ బలి పూజను అర్పించుకుందాం. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము, సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఈనాడు లోకవ్యాప్తంగా కథోలిక శ్రీ సభ త్రిత్వక దేవుని మహోత్సవము కొనియాడుతూ ఉంది. విచ్ మీన్స్ మన దేవుడు తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒకే దేవుడు, ముగ్గురు వ్యక్తులనే గొప్ప సత్యాన్ని మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. CCC, which means the Catechism of the Catholic Church. కథోలిక శ్రీ సభ విశ్వాస సంగ్రహములో 249వ నంబర్, 253వ నంబర్, ఈ 2 నంబర్లు బిడ్డలారా ఒక కథోలిక శ్రీ సభ విశ్వాసి ప్రకటించవలసినటువంటి, విశ్వసించవలసినటువంటి మన విశ్వాసానికి పునాదిని మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మానవ రక్ష చరిత్రను సాధించిన శిలువ మరణ ఉత్థానానికి గురి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా సంఘాన్ని, ప్రజల్ని అభిషేకించి నడిపిస్తూ పెంతెకొస్తు పండుగ నాడు ప్రారంభమైనటువంటి దేవుని ఆత్మ కార్యములు ఇవి 3 కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనం చదువుతూ ఉన్నాం. దేవుడు తెలియచేసిన గొప్ప రహస్యాన్ని మనం విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం.
ప్రతి దేవుని బిడ్డ ప్రతిరోజు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామములోనే మనల్ని మనం సిలువ గుర్తుతో ముద్రిస్తూ ఉన్నాం, అభిషేకిస్తూ ఉన్నాం. పిల్లరా, ఈ గొప్ప త్రైత్విక దేవుని మహోత్సవ సందర్భంగా మన విశ్వాసము దేవుడు బలపరచాలని, ఆ దేవునిపై ఆధారపడి మనం జీవించాలని, అలాగే యుగాంతం వరకు సదా సర్వదా మనతో ఉంటారని మాట ఇచ్చిన దేవుని యొక్క ఉద్దేశం, సువార్త పరిచర్య ప్రతి క్రైస్తవుడు, జ్ఞాన సంపన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ సాధ్యమైనంత వరకు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ప్రకటించాలనేటువంటి ఆ యొక్క ఆహ్వానాన్ని ఈ పండుగ మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. అందువలన తెలుసో తెలియక తండ్రి దేవునికి కానీ యేసు క్రీస్తుకి కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి కానీ మనస్సా వాచా కర్మణ గౌరవ మర్యాద చెల్లించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం వలన, పాపం వలన, పిశాచి ప్రభావం వలన, లోకాసక్తుల వలన మనం త్రైత్విక దేవుణ్ణి మనము దూరం చేసి ఉంటే ఈ పండుగ సందర్భంగా పశ్చాత్తాపడుతూ మన పాపాలను మనం ఒప్పుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపము చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని ప్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు కనికరముతో కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయచూపుము. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయచూపుము. బిడ్డలారా, త్రైత్విక దేవుని మహోత్సవ సందర్భంగా మనము గాయకములతో కలిసి మహిమ గానం పాడుకుంటూ ఆ దేవుని చప్పట్లతో ఆనందముతో మనము పాటలతో స్తుతించి ఘనపరచుకుందాం. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. భువి అందు మనుజులకు ఆనందము, శాంతి సమాధానము. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. భువి అందు మనుజులకు ఆనందము, శాంతి సమాధానము. ఏలిన వారైన సర్వేశ్వరా, పరలోకమా ప్రభువా, సర్వాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరా, భువినేలు మా పాలక. మేము పొగడేదం, మేము స్తుతించేదం, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. మేము పొగడేదం, మేము స్తుతించేదం, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. జనితైక సుతుడా మా క్రీస్తువా, మా పాప పరిహారక. సర్వేశ్వరుని ఓ గొర్రె పిల్ల, మా మీద దయ చూపవా. పితదేవ సుతుడా శ్రీ యేసువా, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. పితదేవ సుతుడా శ్రీ యేసువా, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. పితకుడి ప్రక్కన ఆసీనుడా, పరిశుద్ధ శ్రీ యేసువా,
మా కనులు తెరచి రక్షించుమా, మమ్మిప్పుడు దీవించుమా. పరిశుద్ధులు మీరు పరిపూర్ణులు, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. పరిశుద్ధులు మీరు పరిపూర్ణులు, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. ప్రార్థించుదము. మా తండ్రి అయిన ఓ సర్వేశ్వర, సత్యవాక్ అయిన నీ కుమారుని, పరిశుద్ధత్వ ప్రదాత అయిన పరిశుద్ధాత్మను ఈ లోకమునకు పంపి నీ పరమ రహస్యములను ప్రజలందరికీ వెల్లడి చేయ చిత్తగించితిరి. ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఉన్న నువ్వు ఒకే దేవుడవని తెలుసుకుని ఏ సత్యవంతమైన విశ్వాసమును ప్రకటించి జీవించుట ద్వారా నిన్ను త్రిత్విక దేవుడుగా ఆరాధించు గొప్ప భాగ్యమును మాకు దయచేయము. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ద్వితీయోపదేశ కాండము 4వ అధ్యాయము వచనములు 32 నుండి 34 వరకు మరియు 39 నుండి 40 వరకు. భూతకాలమును మీ పుట్టువునకు ముందటి కాలమును దేవుడు నరును సృజించిన ఆది కాలమును పరిశీలింపుడు. నేల 4 చెరుగులు గాలించినా ఇంతటి మహావాకు ఎందైనా గలదా? ఇంతటి మహా సంభాషణ ఎందైనా వినిపింపగలదా? మీరు తప్ప మరి ఏ జాతైనా నిప్పు మంటల నడుమ నుండి తమ దేవుడు మాట్లాడగా విని ఇంతవరకు బ్రతికియున్నదా? మీ దేవుడైన వెళ్ళి ఒక జాతి నడుమ నుండి మరి ఒక జాతిని తరలించుకుని వచ్చెనా? కానీ మీరు కనులారా చూచుచుండగానే మీ దేవుడు పరీక్షలతో, అద్భుతములతో, సూచన కార్యములతో, యుద్ధములతో, మహా సామర్థ్యముతో, భయంకర కార్యములతో మిమ్ము ఐగుప్తు నుండి తోడుకుని వచ్చెను కదా. కనుక నేడు ఈ సత్యమును బాగుగా గుర్తించి హృదయమున నిలుపుకొనుడు. మీది ఆకాశమున గాని క్రింది నేల మీద గాని అతడే దేవుడు, కానీ మరి ఒకడు లేడు. నేను ఆదేశించినట్లుగానే మీరు అతని ఆజ్ఞలను చట్టములను పాటింపుడు. అప్పుడు మీకును మీ సంతతికును క్షేమము కలుగును. ప్రభువు మీకు భుక్తము చేయునున్న నేల మీద మీరు కలకాలము వర్ధిల్లుదురు. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. అభిషేకించు, నీదు సప్తవరములతో అభిషేకించు. అభిషేకించు ఆత్మ అభిషేకించు, నీదు అనుగ్రహములతో అభిషేకించు. పరిశుద్ధాత్మ పావనాత్మ పెంచేయవా నీ దాసులపై. పరిశుద్ధాత్మ పావనాత్మ పెంచేయవా నీ దాసులపై.
రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు గారు రోమియోలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 14వ వచనం నుండి 17 వరకు. దేవుని ఆత్మ వలన నడపబడేవారు దేవుని పుత్రులు. ఏలైనా దేవుని నుండి మీరు స్వీకరించినది మిమ్ము భయంకంపితులను చేయు బానిసత్వపు ఆత్మ కాదు, మీకు దత్తపుత్రత్వమునసగు ఆత్మను మీరు స్వీకరించితిరి. ఆ ఆత్మ ద్వారా మనము దేవుణ్ణి అబ్బా తండ్రి అని పిలుతుము. ఆ ఆత్మయే మన ఆత్మతో కలిసి మనము దేవుని పుత్రులమని సాక్ష్యం ఇచ్చును. మనము పుత్రులము కనుక వారసులము, నిజముగా మనము దేవుని వారసులము, క్రీస్తు తోడి వారసులము. క్రీస్తు బాధలను మనము పాలు పంచుకుని ఎడల ఆయన మహిమలో కూడా మనము భాగస్థలము అగదము. ఇది క్రీస్తు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. శక్తితో కాదు, బలముతో కాదు, నీ ఆత్మ కార్యమేగా ప్రభు, నీ ఆత్మ కార్యమేగా. శక్తితో కాదు, బలముతో కాదు, నీ ఆత్మ కార్యమేగా ప్రభు, నీ ఆత్మ కార్యమేగా. అభిషేకించు, అభిషేకించు, నీ ఆత్మతో అభిషేకించు. బలపరచు, బలపరచు, నీలో నన్ను బలపరచు. అభిషేకించు, అభిషేకించు, నీ ఆత్మతో అభిషేకించు. బలపరచు, బలపరచు, నీలో నన్ను బలపరచు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. శక్తితో కాదు, బలముతో కాదు, నీ ఆత్మ కార్యమేగా ప్రభు, నీ ఆత్మ కార్యమేగా. శుద్ధీకరించు, శుద్ధీకరించు, ఈ పాపిని శుద్ధీకరించు. తొలగించు, తొలగించు, నా బంధనాలను తొలగించు. శుద్ధీకరించు, శుద్ధీకరించు, ఈ పాపిని శుద్ధీకరించు. తొలగించు, తొలగించు, నా బంధనాలను తొలగించు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక.
మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 16 నుంచి 20 వరకు. యేసు ఆజ్ఞానుసారము 11 శిష్యులు గలిలలోని పర్వతమునకు వెళ్ళిరి. అప్పుడు వారు ఆయన దర్శించి ఆరాధించిరి, కానీ కొందరు సందేహించిరి. యేసు వారి దగ్గరకు వచ్చి వారితో, ఇహపరములందు నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడినది, కనుక మీరు వెళ్ళి సకల జాతిజనులకు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున జ్ఞానస్నానము సొగుచు వారిని నా శిష్యులను చేయుడు. నేను మీకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు వారు ఆచరించబోధింపుడు. ఇదిగో లోకాంతము వరకు సర్వదా నేను మీతో ఉండును అని అభయమొసగును. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడును గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని పరిశుద్ధమైన వాక్కు మనం ఆలకించబోయే ముందు, పరిశుద్ధాత్మదేవ త్రిత్విక దేవుని రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి మాకు జ్ఞానము, తెలివిని, బుద్ధిని, శ్రద్ధను దయచేయమని అందరం ఒక నిమిషం శరములు ఉంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనము, స్తోత్రము, ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. మానవ బుద్ధితో మేము అర్థం చేసుకోలేని త్రిత్విక దేవుని పరమ రహస్యము మాకు తెలియచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, ఈ త్రిత్విక దేవుని మహోత్సవం కొనియాడుతున్న ఈరోజు ఆ త్రిత్విక దేవునికి స్తుతి, స్తోత్రము, ఆరాధన నిరంతరం చెల్లించే బిడ్డలుగా మా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించండి. ఆ త్రిత్విక దేవుని సాన్నిధ్యములో, ఆయన స్వరూపములో ప్రభువా మమ్మల్ని మలచ్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వాక్కు పరిచర్యలో దేవా, నన్ను నీ చేతిలో ఒక పాత్రగా, నా నోటిని బోరగా వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వింటున్న ఈ బిడ్డలతో నువ్వే ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడండి. త్రిత్విక దేవునికి ఈ పరిచర్య ద్వారా మహిమ కలుగునగాక. చేతుల పైకి లేపి మనం ఒక్క నిమిషం దేవుని స్తుతించాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అమ్మ మరియు తల్లి, మా కోసం ప్రార్థించండి. దేవ వరప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమై ఉండడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఎప్పుడును ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మీకే స్తుతి స్తోత్ర మహిమ కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, లోకవ్యాప్తంగా క్రైస్తవ శ్రీ సభ త్రిత్విక దేవుని గొప్ప మహోత్సవము కొనియాడుతుంది. అసలు మన ఆర్సీఎం లిటర్జీ మనము ఒకసారి పరిశీలిస్తే, పోయిన ఆదివారము పెంతెకోస్తు మహోత్సవం కత్తోలిక శ్రీ సభలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ అపోస్తలులపై దిగి వచ్చిన అభిషేక మహోత్సవం. ఈరోజు త్రిత్విక దేవుని గొప్ప మహోత్సవం కొనియాడుతుంది. ఇలా యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానం మొదలుకొని కంటిన్యూస్లీ ఒక్కొక్క ఆదివారం ప్రియబిడ్డలారా ఒక్కొక్క ముఖ్యమైన పండుగను మనం కొనియాడుతున్నాం. యాక్చువల్లీ
ఈ త్రిత్వక దేవుని మహోత్సవం కొనియాడుతున్న ఈరోజు త్రిత్వక దేవుని గురించి మాట్లాడాలంటే, త్రిత్వక దేవుని రహస్యమును అర్థం చేసుకోవాలంటే బిళ్ళరా, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే దేవుడు మనిషికి ఇచ్చినటువంటి చిన్న బుద్ధితో, ఈ చిన్ని మన తెలివితేటలతో సర్వశక్తివంతుడైన దేవ రహస్యము, త్రిత్వక దేవుని పరమ రహస్యము అర్థం చేసుకోవటము మనిషివై ఉన్నంత కాలం అది నీకు సాధ్యం కాదు. ఈ రహస్యాన్ని వర్ణించటం, వివరించటము నాకు కూడా సాధ్యం కాదు. అందువల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిల్లరా, దేవుని పరమ త్రిత్వక రహస్యము మీరు ఎంత ప్రయత్నించినా, నేను ఎంత కృషి చేసినా ఇది మనం అర్థం చేసుకోవటము ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. అందుకే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ వలన అభిషిక్తుడైన గొప్ప దేవుని సేవకుడు పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో పిల్లరా ఒక విషయాన్ని చాలా చక్కగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అదేంటంటే మనము 11, 12, 2 వచనాలు ఒకసారి మనం విందాం. పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 13వ అధ్యాయము 11, 12, 2 వచనాలు ఒకసారి శ్రద్ధతో మీరు వినండి. నేను బాలుడనై ఉన్నప్పుడు బాలుని వలె మాట్లాడి తిని, బాలుని వలె తలంచి తిని, బాలుని వలె ఆలోచించి తిని. కానీ ఇప్పుడు పెద్దవాడనైనప్పుడు పిల్లల పద్ధతులు వదిలివేసి తిని. ఇప్పుడు మనము చూచుచున్నది అద్దములో మసకగా కనపడు ప్రతిబింబము వంటిది, కానీ అప్పుడు ముఖాముఖి చూతుము. ఇప్పుడు నాకు తెలిసినది కొంత మాత్రమే, కానీ అప్పుడు నన్ను దేవుడు పూర్తిగా ఎరుగునట్లే నేను ఆయనను ఎరుగుదును. వావ్, ఎంత గొప్ప మంచి మాట. ప్రియులరా, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకములో అంతగా మునిగి తేరినటువంటి ఆయన చేతి గుడ్డనైనా, ఆయన ధరించినట్టు ఏప్రిన్ వస్త్రమైనా, దెయ్యం పట్టే వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తే దెయ్యము వదిలిపెట్టి పారిపోయే అభిషేకం, రోగులు స్వస్థ పొందకున్న అంత అభిషేకం ఉన్నటువంటి పౌలు గారు ఏం తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు? ఇప్పుడు అప్పుడు అని 2 మాటల ద్వారా గొప్ప రహస్యం మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అదేంటంటే, నేను బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు ఒక బాలునిలాగా ఆలోచించి తిని, బాలునిలాగా మాట్లాడి తిని, బాలునిలాగానే నా జీవితాన్ని నేను గడిపాను. పెరిగి పెద్దవాడైనప్పుడు బాలునికి సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలు, మాటలు, క్రియలు అన్నీ మారిపోయాయి అని చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి ఆయన ఏం తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు? దేవరహస్యం ఒక మనిషి ఈ శరీరములో, మనస్సులో, ఆత్మలో ఉన్నంతకాలం మనకు అసాధ్యము. అది అద్దములో చూసినట్టు మసకలుగా మనకు కనిపిస్తాయి. కానీ మనము ఇహలోక జీవిత యాత్ర ముగించిన తర్వాత దేవుణ్ణి ముఖాముఖిగా దర్శించే ఒక టైం వస్తుంది. అప్పుడు దేవుడు నిజంగా ఆయన ఏ రూపములో ఉన్నారో, ఏ భావములో ఉన్నారో, ఆయన సన్నిధి ఏంటో, దేవుని రహస్యం ఏంటో అన్నీ కూడా తెలుసుకునేలాగున మనము దేవునితో కలిసిపోయే ఒక రోజు రాబోతుంది. ఆ రోజు మాత్రమే మనిషి దేవుని రహస్యాన్ని, త్రిత్వక దేవ రహస్యాన్ని, విశ్వాస రహస్యాన్ని అన్నీ అర్థం చేసుకుంటాడు. నీకెంత తెలివి ఉన్నా, ఎంత డిగ్రీ ఉన్నా పిల్లరా, ఈ బైబిల్ అంతా కూడా, దైవశాస్త్రం అంతా కూడా చదివి 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 వ్యవహారం చేసుకున్నా కూడా ఇంటెలిజెన్స్తో, బుద్ధితో నీవు మాట్లాడగలుగుతావు. కానీ దేవుని యొక్క త్రిత్వ రహస్యాన్ని ఏ ఒక మనిషి కూడా మన ఈ చిన్న బుద్ధితో అర్థం చేసుకోలేము అని వినయముతో, వినమ్రతతోనే మనము ఈనాడు ఈ వాక్యం వినాలి. ఈ వాక్యం బోధిస్తున్న బెన్నెఫారుకు కూడా త్రైత్వక దేవి రహస్యం అంతా కూడా ఏం తెలవదు. దేవుని ఆత్మ ఇచ్చినటువంటి కొద్దిగా జ్ఞానముతో ఆయన తెలియజేసిన కొన్ని రహస్యాలు బైబిల్ని ఆధారం చేసుకున్నప్పుడరా తెలియజేయడానికి మాత్రమే నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను.
ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మొట్టమొదటిగా ప్రియబిళ్ళారా, ఒక ఉదాహరణ చెప్తాం. మీరు టీవీలో నన్ను చూస్తూ ఉన్నారు. మీ టీవీ స్క్రీన్లో, మీ మొబైల్ స్క్రీన్లో నేను ఎలా కనిపిస్తూ ఉన్నానో అంతవరకే మీకు తెలుసు బెన్నిఫార్ అంటే. నా పరిచర్య, నా టాక్, నా సర్వీసెస్ రెగ్యులర్గా టీవీలో చూస్తున్న వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం కూడా తెలుసు నన్ను గురించి. ప్రత్యక్షంగా నన్ను ముత్తంగిలో డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ, లేదా డివైన్ మర్సీస్ అండ్ హబ్సిగూడలో నేను అక్కడ పరిచయలో ఉన్నప్పుడు కానీ, ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఏలూరు దివ్యవాకు ధ్యాన వడక మనం ఉన్నప్పుడు కానీ నా దగ్గరికి ఒకసారి రావటమా, నన్ను కలవటమా, అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవటమా, కౌన్సిలింగ్ రావటమా, ప్రే చేయించుకోవటమా, అటువంటి ఏదైనా ఒక పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ మీకు ఎప్పుడైనా కలిగి ఉంటే నన్ను గురించి మీకు ఇంకా కొంచెం కూడా ఎక్కువ తెలుస్తుంది. కానీ నా టీములో నాతో కలిసి కార్ టీముగా, ఇంటర్సెసరీ టీముగా, మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులుగా, జపమాల టీమ్ మెంబర్స్గా, లేదా నాతో పాటు ఇప్పుడు కానీ మెసేజ్ సెంటర్లు కానీ మొత్తంగిలో సేవకులుగా నాతో కలిసి భోజనం చేస్తూ, నాతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ, నాతో కలిసి ప్రార్థన చేస్తూ, నాతో కలిసి పరిచర్య చేసినటువంటి కొంతమంది పర్సనల్ ఒక సర్కిల్ ఉంది. ఆ సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళకి బెన్నిఫార్ అంటే ఏంటి, ఆయన ఇష్టానిష్టానాలు ఏంటి, ఆయన ఎలా ఉంటాడు, ఏం చేస్తాడు, అన్నీ చాలా దగ్గర చాలా విషయాలు వాళ్ళకి తెలుసు. విచ్ మీన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రియబిళ్ళారా నన్ను తెలుసుకోవటం. దేవుని విషయం కూడా ఇలాగనే ఉంది. నీవు దేవునికి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నావో అంతగా దేవ రహస్యాలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నువ్వు తెలుసుకుంటావు. నీవు దేవునికి ఎంత దూరంగా ఉన్నావో దేవ రహస్యాలు నీకు అంత అగ్రాహ్యముగా, అప్రాప్యముగా ఉంది అనే మాట ప్రియబిడ్డలారా. ఈ త్రిత్విక దేవ రహస్యము ఒక గొప్ప, ఒక కన్ఫ్యూజింగ్ థియాలజీ. ఎందుకంటే మన దేవుడు ఏకైక దేవుడు అని మనం అంటాం, ఆ విశ్వాసాన్ని మనం ప్రకటిస్తాము. కానీ ఆ దేవుల్లో ముగ్గురు వ్యక్తులు, తండ్రి, కుమార, పవిత్రాత్మ దేవుడు. ఇది అనేక మందికి కన్ఫ్యూషన్కి, రకరకాల తప్పుడు ఆలోచనలకి, సిద్ధాంతాలకి, టీచింగ్స్కి దారితీసినటువంటి ఒక పెద్ద పండగ. ఎందుకంటే ఏకైక దేవుడు అంటాడు, ఆ దేవుడు ముగ్గురు ఉంటారంటారు. ఇదేంటి ఏకైక దేవుడు ఏంటి, ముగ్గురు వ్యక్తులేంటి? అవునా కదా? కొంతమందికి తండ్రి దేవుడు దేవుడు, కొంతమందికి తండ్రి దేవుడు దేవుడే కాదు, యేసుక్రీస్తే దేవుడు, కొంతమందికి యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుడు. లేదా అందుకే నేను స్టార్టింగ్లో అన్నాను, మనుష్య బుద్ధితో నీవు దీన్ని అస్సలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేవు. అందువల్ల ఈజీ మార్గం ఏంటంటే ప్రియబిళ్ళారా, దేవుడు మనకి తనను తాను తెలియజేసినటువంటి ఒక బైబిల్ మన చేతిలో ఉంది కదా. ఈ బైబిల్ తెలియజేస్తా ఉంది దేవుడు ఏకైక దేవుడు. ఆ దేవుల్లో ముగ్గురు వ్యక్తులు, ముగ్గురు స్వభావాలతో కూడినటువంటి పిల్లరా, ముగ్గురు వ్యక్తిత్వముతో కూడినటువంటి ప్రెసెన్స్ ఉంది అని ఈ బైబిలే మనకు తెలియజేస్తా ఉంది. ఎవరో మనుషులు చెప్పింది కాదు, మన ఆర్సిఎం సంఘ బైబిల్లో ఉంది. నువ్వు ఏ బైబిల్ను తీసుకో, ఏ సంఘ బైబిల్ను తీసుకో, ఆ అన్ని బైబిల్లో దేవ రహస్యము, త్రిత్విక దేవ రహస్యము మనకి బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. అందుకే మీరు ఆదికాండం మొదలుకొని మాలకి గ్రంథం వరకు చూస్తే అక్కడ యావే దేవుణ్ణి, సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి, ఆయన కార్యమును ప్రపంచములో దేవుడు ఇజ్రాయేలు అని దేశమును ప్రజలను ఎంపిక చేసుకుని తన ప్రణాళిక తెలియజేసినటువంటి ఒక దేవుణ్ణి, సృష్టికర్త అయిన యావే దేవుని గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాం, చదువుతూ ఉన్నాం. ఆయన పంపించినటువంటి ప్రవక్తల, న్యాయాధిపతుల, రాజుల, అభిషక్తుల కార్యములన్నీ కూడా మనం చదువుతూ ఉన్నాం.
మాథ్యూ, మార్క్, లూకా, యోహాను అని ఈ 4 సువార్తికుల గ్రంథాలను చదివితే అక్కడ మనుష్యావతారం ఎత్తిన యేసుక్రీస్తుని గురించి, శిలువధారి అయిన యేసుక్రీస్తుని గురించి, ఆయన శిలువ శ్రమల మరణ ఉద్ధారణ గురించి, పరిశుద్ధాత్మ గురించినటువంటి వాగ్దానాల గురించి మనం చదువుతూ ఉన్నాం. వెరీ క్లియర్లీ యేసుక్రీస్తుని గురించి వాక్యం సెలవు చేస్తూ ఉంటుంది. మూడవదిగా మనము అపోస్తలుల చర్యలు మొదలుకొని దర్శన గ్రంథం వరకు బైబిల్లో, తర్వాత ఈనాడు వరకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషిక్తులైనటువంటి అపోస్తలులు, వాళ్ళ పరిచర్యలు, ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘ మొదలుకొని ఈ రోజు వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని విశ్వాస సంఘ పరిచర్య కార్యములు చూస్తే ప్రత్యక్షమైన దేవుని పరిశుద్ధాత్మ కార్యములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. విచ్ మీన్స్ బైబిల్ క్లియర్ తెలియజేస్తూ ఉంటుంది యావే దేవుని గురించి, యేసుక్రీస్తుని గురించి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కొంతమందికి ఈవెన్ కరిస్మాటిక్ మినిస్ట్రీలో, ప్రార్థనలో, పరిచర్యలో ఉన్నవాళ్ళు ప్లస్ సంవత్సరాలుగా పుట్టు క్రైస్తవులుగా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. అరే, నేను యావే దేవుడు తండ్రి దేవుడు అని చెప్పి ప్రే చేస్తే యేసుక్రీస్తు ఫీల్ అవుతాడా? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఫీల్ అవుతాడా? లేదా నేను యేసుక్రీస్తువా జీసస్ అని పిలిచి యేసుక్రీస్తుని మాత్రం నేను మహిమపరచి యేసుక్రీస్తుకి మాత్రం ప్రే చేస్తే తండ్రి దేవుడు ఫీల్ అవుతాడా? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఫీల్ అవుతాడా? లేదా పవిత్రాత్మదేవా నన్ను అభిషేకించు, పరిశుద్ధాత్మదేవా నడిపించు అని పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాత్రం నేను ప్రే చేస్తూ పరిశుద్ధాత్మదేవుని మాత్రమే స్తుతి, స్తోత్రం, ఆరాధన చెల్లించి ప్రే చేస్తే అరే యేసుక్రీస్తు ఫీల్ అవుతాడా? తండ్రి దేవుడు ఫీల్ అవుతాడా? ఈ ముగ్గురులో ఏ దేవునికి ప్రే చేయాలి? ఏ దేవుడు పవర్ఫుల్? ఏ దేవునికి ప్రే చేస్తే అభిషేకం ఎక్కువ వస్తుంది? ఇటువంటి కన్ఫ్యూజన్స్ కూడా ఉన్నాయి కొంతమందికి. మీకు ఒక్కసారి అయినా ఈ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందా? నిజంగా చెప్పండి. ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండవచ్చు. అనగా ఈవెన్ ప్రే చేసినప్పుడు కూడా యేసుక్రీస్తుకి ప్రే చేయాలా? పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ప్రే చేయాలా? తండ్రి దేవుని పిలిచి ప్రే చేయాలా? లేదా ముగ్గుల్ని కలిపి ఒక ఈ ఆడవాళ్ళ దోశ వేసినట్టు ముగ్గురిని కలిపి ఎవరో ఒకరికి తగలతని చెప్పి ఈ గుంపులు గోవిందలాగా ప్రే చేయాలా అని కన్ఫ్యూషన్స్ ఆ విశ్వాసాల మనసులో ఉన్నాయి. కొన్ని ఇంట్లో ప్రేయర్కి వెళ్తే ఈ గృహప్రవేశానికి అడుగుతున్నాడు, స్వామి ఏ ఫోటో పెట్టాలి? జీసస్ ఫోటో పెట్టాలా? తండ్రి దేవుని ఫోటో పెట్టాలా? పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఫోటో పెట్టాలా? ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, ఒక విషయం గమనించండి. మనిషిగా సైకాలజికల్ చెప్పాలంటే ప్రతి మనిషి స్వార్థపరులే. స్వార్థపు ఆలోచన, స్వార్థపు తలంపు లేని ఒక్క మనిషి లేదు. అందువల్ల ఒక ఇంట్లో లేదా ఒక సమాజంలో, ఒక పరిచర్యలో ఒక మనిషికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకో మనిషికి కుళ్ళు. ఇది నార్మల్. ఒక మనిషికి పేరెత్తి థ్యాంక్స్ చెప్పినప్పుడు ఇంకొక మనిషికి ఒక జ్వలన, ఒక మంట. ఒక మనిషి పేరు నేను గుర్తుపెట్టుకున్న ఇంకొక మనిషి పేరు మర్చిపోతే ఫాదర్కి నేనంత ఇంపార్టెన్స్ కాదులే. ఇలా మనిషికి ఎక్కువ తక్కువలు ఉన్నాయి. మనుషులు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ని గురించి, వాళ్ళకి వచ్చిన అవకాశాన్ని గురించి, మాటల్ని బట్టి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ ఉంటూ ఉంటారు. కానీ వాక్యం మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే తండ్రి
కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆ సంబంధము యాక్చువల్లీ మనం ప్రతి ఆదివారము వాక్య సందర్శనం అయిన తర్వాత విశ్వాస ప్రకటన, విశ్వాస సంగ్రహ ప్రార్థన, ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అని ఇంగ్లీషులో పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తుల సర్వేశ్వని అని చెప్పి ప్రార్థించిన తెలుగులో ఉన్న ప్రార్థనలో పిల్లరా మనము చాటి చెప్తున్న ఒక విశ్వాస రహస్యం ఏంటంటే, ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు కానీ ఒకే ఒక దేవుడు కాబట్టి వాళ్ళ మధ్యలో ప్రేమ, యూనిటీ అనేటువంటి ఒక అస్తిత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. విచ్ మీన్స్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మూడు కాదు, దే ఆర్ రియలీ వన్, ఏకైక దేవుడు. అందువలన నీవు యావే దేవుడు పేరెత్తి ప్రే చేసినా అక్కడ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ దేవుడు ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు. నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభువా యేసయ్యా అని పేరెత్తి పిలిచి ప్రే చేసుకున్నా అక్కడ తండ్రి దేవుడు ఉన్నాడు, పరిశుద్ధ దేవుడు కూడా ఇమిడి ఉన్నారు. నీవు హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవా అని పరిశుద్ధ దేవుని ప్రే చేసుకున్నా అక్కడ తండ్రి దేవుడు యేసుక్రీస్తు కూడా సన్నిహితులై ఉన్నారు. కాబట్టి నీ ముగ్గురులో ఎవరి పేరెత్తి పిలిచినా, ఎవరి పేరెత్తుకుని ప్రార్థన చేసుకున్నా ఈ ముగ్గురు ఒకే దేవుడుగా, ఒకే సాన్నిధ్యములు, ఒకే దగ్గర కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి నువ్వు ఏ ప్రేయర్ చేసుకున్నా, ఏ పేరు పెట్టి పిలిచిన పిల్లరా అవి అన్నీ కూడా ఒకే దేవునికి నీవు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన. ఎందుకంటే పిల్లరా నేను బైబిల్లో త్రిత్విక దేవుని సాన్నిహిత్యాన్ని కొన్ని స్పష్టమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా తెలియజేస్తాం. ఓకే, సృష్టి ఆరంభములో, ఓకే, ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 1వ వచనములో సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి, మనుష్యావతారం ఎత్తినటువంటి దేవుని వాక్ అయిన యేసుక్రీస్తుని, అలాగే దేవుని యొక్క శక్తి అయినటువంటి దేవుని సాన్నిహిత్యమైనటువంటి పరిశుద్ధ దేవుని, ఈ ముగ్గురు సాన్నిహిత్యము బైబిల్లో మొదటి గ్రంథములో మొదటి చాప్టర్లో మొదటి సెంటెన్స్లోనే ఉంది అనేటువంటిది ఒక రియల్ గొప్ప ఒక వాస్తవం. ఒకసారి విందామా? జెనసిస్ 1:1 ఆదికాండం 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం. ఆదిలో దేవుడు ఆకాశమును భూమిని సృష్టించెను. భూమికి ఒక ఆకారము లేకుండా శూన్యముగా ఉండెను. అంధకారము అగాధ జలముల మీద వ్యాపించి ఉండెను. దేవుని ఆత్మ నీటిపై గుండ్రంగా తిరుగాడుచుండెను. అప్పుడు వెలుగు కలుగునుగాక అని దేవుడు ఆజ్ఞాపించెను. చాలు. ఇక్కడ పిల్లరా ఒకసారి శ్రద్ధతో జాగ్రత్తగా మీరు దీన్ని ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోండి. నంబర్ 1, సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు ప్రపంచాన్ని, సృష్టిని కలుగజేసినట్లుగా తండ్రి దేవుని సన్నిధిని గురించి స్పష్టమైనటువంటి మాటలలో ఆదికాండం 1:1లో ఉంది. ఓకే, నంబర్ 2, భూమికి ఎటువంటి ఆకారము లేదు, అగాధ జలముల మీద దేవుని పరిశుద్ధాత్మ గుండ్రాడముగా తిరుగాడుచుండును. దేవుని ఆత్మ సాన్నిహిత్యం అక్కడ ఉంటుంది సృష్టిలో. ఇంకా 3వ మాట ఏంటి? దేవుడు వెలుగు కలుగునుగాక అని ఒక వాక్కును ఆయన పలుకుతూ ఉన్నాడు. వాక్ అయిన యేసుక్రీస్తు. ఎందుకంటే జీసస్ ఈజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. యేసుక్రీస్తు అనగా దేవుని యొక్క వాక్కు. ఆ వాక్ యాక్చువల్లీ బైబిల్లో రాయబడ్డది. చూడండి, ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలోనే తండ్రి దేవుని సాన్నిహిత్యము, యేసుక్రీస్తు సాన్నిహిత్యము, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సాన్నిహిత్యము 3 కూడా సృష్టి ప్రారంభములోని బైబిల్లో ఇమిడి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 రెండవదిగా న్యూ టెస్టమెంట్ నూతన నిబంధన ప్రారంభములో మరియ తల్లికి తండ్రి దేవుడు గేబ్రియల్ సంమనస్కుడు ద్వారా మంగళ వార్త పంపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక సంఘటన మత్తయి సువార్తలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం, లూకా సువార్త మనం చదువుతూ ఉన్నాం. ఇవన్నీ సువార్తలో ఉన్నాయి. అది మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ప్రియములారా నేను ఈ కథ అంతా చెప్పట్లేదు.
ఒక సెంటెన్స్ మాత్రం తీసుకున్న ప్రియబిడ్డలారా, లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయము 26వ వచనం తీసుకుంటాం. లూక్ 1:26లో మరియ తల్లి దగ్గర గేబ్రియల్ సన్మనస్కుడు వచ్చి చెప్పిన ఈ మంగళ వార్తలో, అనగా మనుష్యావతారమెత్తే యేసు క్రీస్తు జనన ప్రారంభ దశలో తండ్రి, కుమార, పవిత్ర దేవుడు ముగ్గురు కలిసి రక్షాకర కార్యాన్ని ప్రారంభించినటువంటి సంఘటన విందామా? తదుపరి 6వ మాసము దేవుడు గాబ్రియేలు దూతను గలిలియ సీమయందలి నజరేతు నగరమునకు పంపెను. ఆ దేవదూత దావీదు వంశస్థుడగు యోసేపునకు ప్రదానము చేయబడిన కన్యక యొద్దకు పంపబడెను. ఓకే, చాలు పిల్లరా. మనకి ఇప్పుడు సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను అంతా చదవట్లేదు. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంది పిల్లరా. లూకాసు వార్త 1:26 నుంచి 38 వరకు చదువుకోండి. అనేక మంది క్యాథలిక్స్కి ఈ సంఘటన బైహార్ట్. ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు. మంగళవార్త ప్రారంభములో, రక్షాకర మానవ రక్ష చరిత్ర సంకలన ప్రారంభములో ఈ ముగ్గురు ఉన్నారు. నెంబర్ 1 ఏంటి? తండ్రి దేవుడు గేబ్రియల్ సన్మనస్కుడిని మంగళవార్త సందేశం ఇచ్చి మరియ తల్లి దగ్గరికి పంపిస్తూ ఉన్నాడు. నెంబర్ 1, దేవుడు, యావే దేవుడు, తండ్రి దేవుడు అక్కడ ఈ రక్షా చరిత్రాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 సందేశం ఏంటి? మరియమ్మ, నీవు గర్భము ధరించి ఒక కుమారుని కనడవు, నువ్వు ఆయనకి యేసు అని పేరు పెట్టుము. ఇంకా మిగిలిన వాగ్దానాలు, మెసేజెస్ ఉన్నాయి. విచ్ మీన్స్ మరియ తల్లి గర్భాన వాక్కు అయినటువంటి దేవుడు మనుష్యావతారమెత్తి యేసు క్రీస్తుగా అవతరించినటువంటి సందేశం. అక్కడ యేసు క్రీస్తు ఉన్నాడు. మూడవదిగా మరియ తల్లికి ఒక సాధారణ నజరేతులో పుట్టి పెరిగినటువంటి ఒక కన్యకక, ఒక బాలికక ఒక డౌటు. ఆమె దూతని ఏం ప్రశ్నిస్తూ ఉంది? ఇది ఎట్లు జరుగును అని ప్రశ్నించినప్పుడు దూత ఇచ్చిన ఆన్సర్ ప్రియులరా ఇక్కడ చక్కగా ఉంటుంది. 35వ వచనములో, పరిశుద్ధాత్మ నీపైకి వెంచుయును, సర్వోన్నతునికి శక్తి నిన్ను ఆవరించును, హోలీ స్పిరిట్ విల్ కమ్ అపాన్ యు. యు సీ, పరిశుద్ధాత్మ నీపై వేంచుయును. విచ్ మీన్స్ యేసుక్రీస్తు మనుష్యావతార రహస్యములో తండ్రి దేవుని సాన్నిధ్యము, వాక్యైన యేసుక్రీస్తు సాన్నిధ్యము, శక్తి అయిన అభిషేకమైన పరిశుద్ధాత్మ సాన్నిధ్యం 3 ఒకే రీతిగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మానవ రక్ష చరిత్ర సంఘటన న్యూ టెస్టమెంట్ ప్రారంభములో పడిపడ్డారు. 3వ సంఘటన లూకాసు వార్త 3వ అధ్యాయంలో మీరు 21, 22, 23 చదివితే అక్కడ యేసు క్రీస్తు జ్ఞాన స్నానము యోర్దాను నదిలో జరిగిన సంఘటన అక్కడ ఉంటుంది. 2 సార్లు దేవుని కృప వల్ల యోర్దాను నదిలో మునిగి నేను ఈ అనుభవాన్ని పొందుకున్నాను. అలాగే నేను అక్కడ నదిలో దిగుతూ ఉండగానే నా ముందు పెద్ద లైన్ కట్టారు. అక్కడ వచ్చిన మనుషులు, అరే బెన్నిఫారో వచ్చారు, స్వామి మాకు కూడా జ్ఞానస్థానం ఇవ్వండి అని అడిగారు. నా ముందు ఒక పెద్ద లైన్ కడతాయి. అందరినీ ఆ యోర్దాను నదిలో మరొకసారి ఆ జ్ఞానస్థాన వ్రత వాగ్దానాలను నొత్తునికరించి నేను వాళ్ళకి జ్ఞానస్థానం ఇచ్చాను. అంటే ఇంకొక జ్ఞానస్థానం కాదు, ఇట్స్ ఏ నూతనీకరణ. నేను కూడా మంచిగా మునిగాను, యోర్దాను నదిలో ఈత కొట్టాను. ఇంత పెద్ద పెద్ద చేపలు ఉన్నాయి దానిలో, బాబోయ్. ఒక చేప పట్టుకుంటే మంచిగా ఫ్రై చేస్తే నానిపించింది. అంత పెద్ద పెద్ద చేపలు ఉన్నాయి యోర్దాను నదిలో ఫుల్. ఎనివే చేపల పక్కన పెట్టండి. అవర్ మ్యాటర్ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు జ్ఞానస్నాన టైంలో ప్రియులారా, బాప్తిస్మ యోహాను యేసుక్రీస్తుకి జ్ఞానస్నానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా పరమండలము తెరవబడ్డది. ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు,
ఈయనని ఆలగించు అని తండ్రి దేవుని స్వరము యోర్దాను నదిలో వినబడ్డది. వాక్కైనటువంటి దేవుని కుమారుడు యేసుక్రీస్తు సాక్షాత్ యోర్దాను నదిలో దిగి జ్ఞానస్నానం పొందుతూ ఉన్నాడు. ఆకాశం తెరబడి దేవుని ఆత్మ పావు రూపం వలె ఆయనపై దిగి వచ్చును అని చక్కగా వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. మనం సరే విందామా? లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయము యేసుక్రీస్తు జ్ఞానస్నానం. జనులందరూ బాప్తిసము పొందిన పిదప యేసు కూడా బాప్తిసము పొంది ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి పవిత్రాత్మ శరీర రూపము పావురము వలె ఆయనపై దిగివచ్చును. ఆ సమయమున నీవు నా ప్రియమైన కుమారుడవు, నిన్ను గూర్చి నేను ఆనందించుచున్నాను అని దివ్యవాణి వినిపించెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియములారా, తండ్రి దేవుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యం చాలా స్పష్టమైనటువంటి క్లియర్గా ఒక విశ్వాసి అయిన మీరు తెలుసుకోవటానికి బైబిల్లో రాయబడినటువంటి 3వ సంఘటన ఇది. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, ఇంకొకటి కూడా చెప్తా. అనగా నేను కేవలం ఒక 4 సంఘటనలను దీనికోసం నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అంతే. కానీ బైబిల్లో అనేక పర్యాయాలు, అనేక సంఘటనలు ఉన్నాయండి. అందుకని చెప్పాను, మీరు తండ్రి దేవా, యావే దేవా, ప్రభువా, అబ్బా, నానా, తండ్రి అని చెప్పి ప్రే చేసిన, యేసయ్యా అని చెప్పి మీరు ప్రే చేసుకున్నా, పరిశుద్ధాందేవా అని పిలిచి ప్రే చేసుకున్నా, మరి ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఈ పేరులు, ప్రార్థనలు అన్నీ కూడా త్రిత్విక దేవునికి మీరు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. అన్డివైడెడ్ యూనిటీ, ఎవరు వేరే పరపరాని ఒక సఖ్యత, అస్తిత్వము, ఏకత్వము, వన్ గాడ్, జస్ట్ వన్ గాడ్. అందువల్ల నీకు ఆత్మ ప్రేరేపించిన విధముగా ఏమైనా పిలుచుకుంటే ప్రే చేయండి, ఏ పేరైనా ఎత్తుకోండి, ఏ ప్రేరణ చేయండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అడ్రస్ టు వన్ సింగిల్ గాడ్, వన్ సింగిల్ గాడ్. సో ఏం బాధపడబాకు. యేసుక్రీస్తు కుళ్ళు పుడతాడేమో, పరిశుద్ధ దేవుడు ఫెయిల్ అవుతాడేమో, తండ్రి దేవుడు బాధపడతాడేమో, నథింగ్. నువ్వు ఏం పిలిచినా ఒకటే. నేను ఇంటికి వెళ్తే నన్ను కొంతమంది బెన్నీ అంటారు, కొంతమంది బెన్నిచ్చా అని అంటారు, కొంతమంది ఫాదర్ బెన్నీ అని అంటారు, కొంతమంది ఏలూరు డైరెక్టర్ అని అంటారు. పిల్లరా, మీరు ఏ పేరు పెట్టి పిలిచినా నేను అనే మనిషి ఒకటే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 చివరికి ఒక మాట. కమింగ్ టు ఈనాడు సువిశేషపట్నం. సువిశేషపట్నంలో మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము, యాక్చువల్లీ 19, 20 ఇది రెండే యాక్చువల్లీ ఈనాటి సువిశేషపట్నం. ఆనాటి సువిశేషపట్నంలో ప్రియపిల్లరా, యాక్చువల్లీ యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులకు ఇచ్చినటువంటి ఒక చివరి ఆజ్ఞ ఉంది, ఒక చివరి కమాండ్ ఉంది. ఈ కమాండ్ మీరు ఒకసారి వింటే ప్రియపిల్లరా, అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులకు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలో ఆయనకేదో ప్రాముఖ్యత కావాలని చెప్పట్లా, తండ్రి దేవునికి ఏదో ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పట్లేదు, నెయిదర్ పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఏదో ఒక అండర్లైనింగ్ ఇంపార్టెన్స్ కలగాలని కూడా లేదు. ఎంత క్లియర్లీ ఈ త్రిత్విక దేవునికి మధ్యలో ఉన్న యూనిటీని, ఆ అన్డివైడెడ్ ఏకత్వాన్ని, ఆ వన్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ని సువార్త ఎక్కడెక్కడ చాటి చెప్పబడుతుందో, ఏ సువార్థికుడు, ఏ సువార్థికురాలు, ఏ ధ్యానవడక మందిరము, ఏ రెట్రీట్ సెంటర్ ఎక్కడ దేవుని సువార్త బోధించినా ఆ సువార్త బోధలో కావలసినటువంటి 2 ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము 18 and 19 2 వాక్యాలు మనం విందామా? యేసు వారి వద్దకు వచ్చి వారితో, ఇహపరములందు
నాకు సర్వాధికారము ఇవ్వబడినది. కనుక మీరు వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున జ్ఞాన స్నానమొసగుచు వారిని నా శిష్యులను చేయుడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియులారా, అన్ని సువార్తల్లో కూడా ఈ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అక్కడ ఇస్తూ ఉంటుంది. యేసుక్రీస్తు ఏమంటున్నాడు? మీరు ప్రపంచమంతంతట వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు మీరు సువార్తను బోధించండి. సువార్తను బోధించండి. రక్షణ పొందటానికి ఒక మూల కారణము, బేసిక్ ఇన్విటేషన్ ఏంటంటే పాపాలు ఒప్పుకుంటూ జ్ఞానస్నానం పొందాలి. చూడండి, సువార్త చదవటం మాత్రం, సువార్త బోధించటం మాత్రం కాదు, సువార్త వినటం మాత్రం కాదు. రక్షణకి మూల కారణం, రక్షణకి ఆధారమైన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మీరు పాప సంకీర్తనం చేసుకుంటూ పాపాలు ఒప్పుకుంటూ నీవు త్రిత్విక దేవుని యందు జ్ఞాన స్నానం పొందుకోవటం ఇస్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్. అప్పుడు సువార్త బోధించిన ఏ ఒక్క సువార్థికుడైనా జ్ఞానస్నానం ఇచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు? పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున మీరు జ్ఞానస్నానం ఇవ్వండి. విచ్ మీన్స్ రక్ష ఒక మనిషిని పొందటానికి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ త్రిత్విక దేవుని అందున్నటువంటి ఒక జ్ఞానస్నానం. విచ్ మీన్స్ జ్ఞానస్నానంలో కూడా తండ్రి దేవుడు ఉన్నాడు, యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడు, పరిశుద్ధ దేవుడు ఉన్నాడు. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తుల ఒకే దేవుని యొక్క క్రియ కార్యము ప్రియులరా జ్ఞానస్నానం. అంతేకాదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు మన దైనందిన డైలీ లైఫ్ని ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. అదేంటంటే ఎన్నిసార్లు ప్రియులరా మీరు శిలువ గుర్తు వేస్తారు? పితాపుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్ అని శిలువ గుర్తు వేయకుండా ఒక్క రోజు గడిచిపోతుందా? శిలువ గుర్తు వేయకుండా ఒక రోజు గడవదు మనకి. Therefore, శిలువ గుర్తు వేసిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా త్రిత్విక దేవుని స్మరించుకుంటూ నేను నా శరీరాన్ని త్రిత్విక దేవుని నామం పేరిట ముద్రిస్తూ యేసు క్రీస్తుకి పవిత్రమైనటువంటి రక్షణ సాధనంగా నా బాడీని సమర్పిస్తూ ఉన్నానను మనల్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నాము, జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాము. ఐఎమ్ రిమైండింగ్ మై సెల్ఫ్ పితాపుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్ అని అంటే నేను ఈ త్రిత్విక దేవుని నామం పేరిట నేను నా శరీరాన్ని ముద్రించి దేవునికి సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. అందుకే ప్రియులారా త్రిత్విక స్తుతి అనే ప్రార్థన ఉంటుంది. అదేం తెలుసా? పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక. గ్లోరీ బి టు ద ఫాదర్ అండ్ ద సన్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉంటారు. త్రిత్విక స్తుతి ఏంటంటే ఒక మంచి ప్రార్థన ఏంటంటే పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునగాక, ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం కలుగునగాక అని చిన్న ప్రార్థన నీవు మళ్ళీ 10 times రిపీట్ చేయండి. అదే ఒక గొప్ప ప్రార్థన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఎందుకంటే దేవుని ఆత్యంత లక్ష్యం ఏంటి? మనిషి దేవునికి స్తుతి, ఆరాధన, స్తోత్రము, ఘనత, మహిమ చెల్లించాలి. ఏ పెద్ద పెద్ద ప్రార్థన అవసరం లేదు. అనగా నేను ఒక చిన్న ప్రేమ నేర్పిస్తాను ప్రియపులారా. మీరు జపమాల తీసుకుంటూ ఒక అవర్ ఫాదర్, దెన్ 10 times హేల్ మేరీ, చివరికి త్రిత్విక స్తుతి. ఇదే జపమాల. అవునా? జపమాల చెప్తున్నావా? చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి అని ప్రారంభించి పరిసారులు దేవుల ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనమని చెప్పి చివరికి పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునగాక, ఆదిరేపులు కలిగినట్లు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం కలుగునగాక అని అంటున్నాం కదా ప్లరా. ఇది కొద్దిగా లాంగ్ ప్రేయర్. నేను చిన్న షార్ట్ ప్రేయర్ నేర్పిస్తా. ఓహోహో బెన్నెఫర్ చెప్పారు కాబట్టి రేపటి నుంచి ఇది చెప్పటం మాత్రం కాదండి ప్రార్థన. మీరు దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ బట్టి అన్ని ప్రే చేసుకోండి. నేను
దేవుని సన్నిధిలో స్వీకార్యమైన, మనిషికి ఆత్యంతికమైనటువంటి దేవుడి యొక్క రక్షణ కార్యములో పాలుపంచుకునే ఒక ప్రార్థన. అదేంటంటే మీరు 10 టైమ్స్ ఓకే, పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక, ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం కలుగునుగాక అని ఒక్క చిన్న ప్రేయర్ చేయండి. 1 minute కూడా అవసరం లేదు ఈ ప్రార్థనకి. నాట్ ఈవెన్ 1 minute ఇస్ రిక్వైర్డ్. 30 seconds చాలు. 30 secondsలో దేవునికి మహిమ చెల్లించే, దేవునికి ఘనత చెల్లించే చాలా గొప్ప ఒక ప్రార్థన నువ్వు చేయగలుగుతావు. ప్రియులరా, అన్ని రకాల సకలకాల సైతాన కార్యాలు, ప్రభావాలు అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయే ఒక మంచి డెలివరెన్స్ ప్రేయర్ ఇది. ఇది చేసేది తెలుసా? నీవు నిన్ను ముద్రిస్తూ ఉన్నావు. పితాపుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునగాక, ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం కలుగునగాక అని 10 times చెప్పి చూడండి. 10 times, జస్ట్ అ సింపుల్ 30 seconds ప్రేయర్. బ్రదరా, బేసికలీ నీవు దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తూ ఉన్నావు, దేవుని కనపరుస్తూ ఉన్నావు, నీవు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉన్నావు. ఆరాధన సదాకాలం వరకు, యుగాంతం వరకు కలుగునుగాక అని నీ ఒప్పుకుంటూ ఉంటే, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వన్ ఆఫ్ ద వెరీ బ్యూటిఫుల్ సూపర్ పవర్ఫుల్ ప్రేయర్ ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు. అందువలన నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను పిల్లరా. ఈ ముగింపు టైంలో నేను చివరికి చెప్పాలనుకున్న ఒక విషయం ఏంటంటే, ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, మనిషి మ్యాక్సిమం ఓకే, వినయము వినమ్రత కలిగి యాక్సెప్ట్ చేయవలసినటువంటి ఒక వాస్తవం ఏంటంటే, దేవుడు నాకు తెలియపరచిన రహస్యములు తప్ప నా బుద్ధితో, నా ఆలోచనతో, నా ఫిలాసఫీతో, నా థియాలజీతో, నా అభిషేకముతో నేను దేవుని గురించి ఏ గొప్ప కార్యము నేను నా సొంత ప్రయత్నాలతో తెలుసుకోలేను. ఇది నా వల్ల సాధ్యం కాదు అని ఒక వినమ్రత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనసులో పెట్టుకోండి. ఎంత పెద్ద దేవుని సేవకుడు ఏ వాక్యం బోధించినా సరే ప్రియబిడ్డలారా, ఆ మనిషికి దేవుడు తెలియజేసే రహస్యములు తప్ప అన్ని విషయాలు మనకి తెలియదు. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, నేను చెప్పినట్లుగా నీ ప్రార్థనలో దేవుని ఆత్మ ప్రేరేపించుననే తప్ప ఎవడు ప్రార్థన చేయలేడు. అందుకే ప్రభు అన్నాడు, నా తండ్రిచే ఆకర్షింపడిన ఎడల ఎవడు నా యొద్దకు రాలేరు అని యేసుక్రీస్తు పలికాడు కదా, వాక్యములో ఉంటుంది. అందువలన పిల్లరా, నీవు ప్రార్థన చేయటానికి నీవు మోకరించినప్పుడు, దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు, గుడికి వచ్చినప్పుడు, నీ అంతరంగం నుంచి ఏ ప్రార్థనకి చేయాలనిపిస్తుందో చేయండి. ఇక్కడ ఒక డేంజర్ ఉందండి, కొద్దిగా సైకాలజికల్ అండ్ కొద్దిగా స్పిరిచువల్, కొద్దిగా ఎక్స్టెన్షియల్, విచ్ మీన్స్ రియాలిటీ. కొంతమందికి ఇవ్వరా తండ్రి అని నోట్లో ఈ ప్రేయర్ రాదు, నానా అని ఆ ప్రేయర్ నోటి నుంచి రాదు, నచ్చదు. అలాంటి వాళ్ళని తండ్రి దేవా, నానా అని పిలిచి ప్రేయర్ చేయమంటే ఆ ప్రేయర్ రాదు. ఎందుకు రాదు? నువ్వు తండ్రి అని చెప్పగానే, నానా అని చెప్పగా నీకెవరు గుర్తుకొస్తాడు? మీ తండ్రియే గుర్తుకొస్తాడు, మీ నాన్న గుర్తుకొస్తాడు ఫస్ట్. చదువుతూ వినండి. తండ్రి అని పిలవగానే, నానా అని పిలవగానే ఇమ్మీడియట్లీ గుర్తుకొచ్చింది మీ బయాలజికల్ ఫాదరే. నీకు జన్మమిచ్చిన నీ ఇహలోగా నీ ఫిజికల్ ఫాదరే నీకు గుర్తుకొస్తాడు. పిల్లరా, అందరికీ వాళ్ళ తండ్రి ఒక మంచి తండ్రిగా లేడు. అందరికీ నీ ఫాదర్ ఒక మంచి ఫాదర్ కాదు. ఇప్పుడు నాకు నానా, తండ్రి అని పిలిచి ప్రే చేయటానికి ఏ ఇబ్బంది లేదు.
చాలా హ్యాపీగా పిలుస్తాం. ఎందుకు తెలుసా? నేను నాన్న అని పిలవగానే, తండ్రి అని పిలవగానే మా నాన్న నాకు గుర్తుకొస్తాడు. ఆ నాన్న చాలా మంచోడు, నన్ను బాగా ప్రేమించాడు, దేవుని మార్గం నడిపించాడు. నేను ఈరోజు ఇలా ఉన్నానంటే దాని వెనక నా నాన్న హస్తం ఉంది. కాబట్టి నాకు మా నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం. నాన్న అంటే ఇష్టం కాబట్టి నానా, తండ్రి అని పిలవటం నన్ను, మా నాన్న ద్వారా నన్ను దేవునితో సఖ్యపరుస్తూ ఉంటుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. కొంతమందికి మీ నాన్న ఒక త్రాగబోతైతే, తిండిపోతైతే, తిరగబోతైతే, నీ నాన్న వల్ల నీ పరువు పోయిందంటే, మీ నాన్న వల్ల మీ అమ్మ చచ్చిపోయిందంటే, రకరకాల విధంగా మీ నాన్న వల్లనే నీ దుర్పరిస్థితికి నీవు కరకుడయ్యారంటే ప్రియులారా, ఆ నాన్నని పిలవటమా, తలంచుకోవటమా, గుర్తుంచుకోవటం కూడా నీకు ఇష్టం ఉండదు. అలాంటి ఒక మనిషిని నాన్న అని పిలవమంటే, తండ్రి అని పిలవమంటే ఇమ్మీడియట్లీ అది నోటి నుంచి రాదు, ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం. నీకు అలా పిలవాలి లేదా? నో ప్రాబ్లం. యేసయ్యా, ప్రభువా, జీసస్ అని పిలుచుకో, నో ప్రాబ్లం. అరే నేను తండ్రి అని, నానా అని, 50 దేవుని పిలవలేకపోతున్నానే అని ఏం బాధపడవాకు. ప్రార్థన అంటే నీ నోటి నుంచి, నీ అంతరంగం నుంచి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఏ ప్రార్థన చేయాలి అనే ప్రేరణ అనిపిస్తూ ఉంటుందో, ఎలా ప్రేయర్ చేయాలని దేవుని ఆత్మ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుందో, ఏ ప్రార్థన చేస్తే, ఏ పేరైతే పిలిస్తే నీ అంతరంగంలో దేవుని ఆత్మ సాటిస్ఫాక్షన్, సంతృప్తి నీకు అనిపిస్తూ ఉంటుందో, దేవుని సన్నిధిని పొందగలుగుతూ ఉన్నావో, ఆ ప్రేయర్లో, ఆ పేరులో, ఆ వాక్కులో, ఆ పదాలతో ప్రేయర్ చేయండి. చాలు, ఇనఫ్. దేవుడు చూసేది నీ వండర్ఫుల్ లిటరజికల్, వండర్ఫుల్ థియోలాజికల్, వండర్ఫుల్ లింగ్విస్టిక్ పేర్లు కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏం కాదు. నీ లోపల ఉంచినటువంటి ఆ దైవభక్తి, ఆ దైవ ప్రేమ. అందువల్ల ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, త్రిత్వక దేవుని మహోత్సవం నాడు ఈ ఆదివారం ఈ త్రిత్వక దేవుని సాన్నిధ్యం నీ పొందిన ప్రతి జ్ఞానస్థానం మొదలుకున్నటువంటి 7 సాంఖ్యాల ద్వారా, నువ్వు చేసే ప్రతి ప్రార్థన ద్వారా, నీ చదివే ప్రతి వాక్యం ద్వారా త్రిత్వక దేవునిలోనే నీ ఉన్నావు. త్రిత్వక దేవుల్లోనే జ్ఞానస్థానం పొందుకున్నావు. త్రిత్వక దేవుల్లోనే నీవు సంచరిస్తూ ఉన్నావు. త్రిత్వక దేవుల్లోనే నీకు రక్షణ ఉంటుంది. చివరికి ఆ త్రియేక దేవుని సాన్నిధ్యములోనే నీవు పరలోకములో దేవుని సాన్నిధ్యములో చేర్చబడుతూ ఉన్నావు. ఆ దేవునికి ఈ పరిచర్య ద్వారా, ఈ వాక్కు ద్వారా నిరంతరం స్తుతి, ఆరాధన, ఘనత, మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఒక్క నిమిషం ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, ఈ ఆదివారం త్రిత్వక దేవుని గురించి మాట్లాడటానికి, నీకు ఘనత, మహిమ చెల్లించటానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు వందనములు ప్రభువా. మానవ బుద్ధితో మేము సరిగా అర్థం చేసుకోలేని దేవ రహస్యాలు నీ దగ్గర కూర్చొని మరియమ్మలాగా నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించి ఆత్మ తెలియచేసే రహస్యముల ద్వారా తెలుసుకోవటానికి మాకు కృప దయచేయండి ప్రభువా. త్రిత్వక దేవుని సాన్నిధ్యం నాలో ఉంది అని, త్రిత్వక దేవుని సాన్నిధ్యములోనే నేను జీవిస్తూ ఉన్నానని, త్రిత్వక దేవుని సన్నిహిత్యములోనే నాకు చివరి రక్షణ ఉంది అని, ఆ విశ్వాసాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవటానికి, ఆ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించటానికి, ఆ విశ్వాసం ఇతరులకి తెలియచేయటానికి ఆత్మదేవా మాకు అటువంటి ఒక నడిపింపును తెచ్చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. త్రిత్వక మహోత్సవం కొని ఆడుతున్న ప్రతి ఇంట్లో, ప్రతి బిడ్డ హృదయములో దేవుని సాన్నిధ్యము నిరంతరం నివసించునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్, ఆమేన్. ఆమేన్, ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, మనం లేచి నిలబడతామా? ప్రతి ఆదివారం, ప్రతి పండుగ రోజు మనము త్రియేక దేవుని యందు మనకున్న విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. అందువలన ఈనాడు త్రిత్వక దేవుని మహోత్సవ సందర్భంగా మీ ఎడమ చేతిని గుంట మీద పెట్టి కుడి చేతిని పైకి లేపి
మనము విశ్వాసముతో గట్టిగా త్రిత్వక దేవుని సాన్నిధ్యాన్ని స్మరించుకుంటూ ఆ దేవ రహస్యాన్ని బైబిల్లో దేవుడు తెలియజేసిన విధముగా మన విశ్వాసాన్ని మనం ప్రకటిస్తాం. అందరు గట్టిగా పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించుచున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసు క్రీస్తుని విశ్వసించుచున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ నుండి పుట్టెను. పొంతియుస్ పిలాతుని అధికారముకు లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాదాలను దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వాళ్ళ నుండి లేచెను. పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నాడు. అక్కడ నుండి జీవించు వార్లకును చనిపోయే వార్లకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్ర ఆత్మను విశ్వసించుచున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసించుచున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించుచున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించుచున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించుచున్నాను. ఆమేన్. ప్రియలారా, మనము అర్పణ సమయం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. అప్పద్రాక్షరస్సుముల కానుకగా సమర్పిస్తూ ఉండగా మీరు విశ్వాసముతో మీ ప్రార్థనలు, విన్నపాలు, అలాగే పరిశుద్ధ బలిభోజ ఇంటెన్షన్స్ అన్నీ కూడా సమర్పించుకుంటూ భక్తితో ప్రార్థనలో ఉండండి. పరవశముంది అర్పణ చేతుము ఈ శుభవేళ నా ప్రభువా. పరవశముంది అర్పణ చేతుము ఈ శుభవేళ నా ప్రభువా. శాంతికరామా కానుక గైకొని శాంతికరామా కానుక గైకొని నీ కృపతో మా హృదయము నింపు. నీ కృపతో మా హృదయము నింపు. పరవశముంది అర్పణ చేతుము ఈ శుభవేళ నా ప్రభువా. నీ దయ వలన పొందినవన్నీ నిర్మల మనసుతో తెచ్చితిమి. నీ దయ వలన పొందినవన్నీ నిర్మల మనసుతో తెచ్చితిమి. అందుకో అర్పణ ఆత్మస్వరూప. అందుకు అర్పణ ఆత్మస్వరూపుడా. అన్నియు నీవై మము కావుమయా. అన్నియు నీవై మము కావుమయా. పరవశముంది అర్పణ చేతుము ఈ శుభవేళ నా ప్రభువా. పరవశముంది అర్పణ చేతుము ఈ శుభవేళ నా ప్రభువా. శాంతికరామా కానుక గైకొని శాంతికరామా కానుక గైకొని నీ కృపతో మా హృదయము నింపు. నీ కృపతో మా హృదయము నింపు. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్లా ప్రార్థించుదము.
ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును తన ప్రయోజనముల కొరకును మన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించురుగాక. బిడ్డలారా, రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. పరమ పవిత్ర త్రిత్వైక మహోత్సవ సందర్భంగా ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన వారందరినీ హృదయ లక్ష్యాలను సమర్పించుకుందాం. బర్త్డేస్ కొని ఆడుతున్న బిడ్డలు ఉన్నారు, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొని ఆడుతున్న వారు ఉన్నారు. ఆన్లైన్లో మన ప్రార్థనా సహాయం కోరి ఎంతో మంది ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. దేవుని వాక్కు వలన ప్రతి ఒక్కరు ప్రభావితం అవ్వాలని, త్రిత్వక దేవుని విశ్వాసములో స్థిరపడాలని, ఆ త్రిత్వక దేవుని ద్వారా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ రక్షణ పొందుకోవాలని ఈ బలిలో మనం ప్రార్థిద్దాం. ఎంతో మంది మన ప్రార్థన సహాయం కోరి ఉన్నారు. రోగములో, వ్యాధి బాధలలో, అప్పులలో, కుటుంబ సమస్యలు, భార్య భర్తల మనస్పర్ధలలో, బిడ్డల భవిష్యత్తులో, చెడు ప్రేమ సంబంధాలలో, అప్పుల బాధలలో, రకరకాల గొడవలలో, ఉద్యోగ సమస్యలలో, రకరకాల వ్యసనాలలో, పాపపు ప్రభావాలలో, పిశాచి చేతపడి మంత్ర శక్తుల్లో చిక్కుకుని ఎంతో మంది మన ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ ఉన్నారు. పిల్లల పరీక్షలు, ఉద్యోగము, వ్యాపారం, వ్యవసాయము, గర్భఫలము, అలాగే మంచి వివాహ సంబంధము, ఎంతో మందికి రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈ త్రైత్విక దేవుని మహోత్సవ సందర్భంగా వారందరినీ పేరు పేరున పరిశుద్ధ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ, ప్రభువా నీ ఘనతను, నీ మహిమను కీర్తించే బిడ్డలుగా వారిని మీ దగ్గరికి ఆకర్షించి నడిపించండి. నీ రక్షణ కార్యం వారిలో పరిపూర్తి చేయండి ప్రభు అని ప్రార్థిస్తాం. నీవే దేవుడు అని, నీవే రక్షకుడు అని, నీవు తప్ప మరొక దేవుడు లేడు అని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకునేలాగున ఈ వాక్కు, ఈ పరిశుద్ధ బలి వారిని బలపరిచినట్లుగా చేయమని, ఏలూరు రివివాకు ధ్యాన వడక మందిరాన్ని, అక్కడ ప్రారంభించబోయే పనులను, పరిచర్యను దేవుడు హేరాళముగా ఆశీర్వదించమని, దేవుని ప్రత్యేక సంరక్షణ ప్రతి టీం మెంబర్కి, జపమాల రోసరీ టీంకి దయచేయమని, లీడర్స్ నడిపించమని, కోట్ టీంని అభిషేకించమని, ఆత్మ కార్యము చేయటానికి ఆసక్తిని, అభిషేకం దయచేయమని ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఉన్నతి సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఈ చోటును మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా నీవు సుతునితోనూ పవిత్రాత్మతోనూ ఏకమై నీవు ఒకే దేవుడవు, ఒకే ప్రభుడవు, వ్యక్తులుగా ముగ్గురువై ఉన్న నువ్వు దైవ స్వభావములో ఏకత్వము కలిగి ఉన్నావు. నీవు తెలియపరచిన నీ కుమారుని పవిత్రాత్మల దివ్య సాంగత్య పరమరహస్యములను మేము విశ్వసించి ప్రకటించుచూ ఉన్నాం. ఈ విధముగా ఆత్యంతము లేని నీ అవిభక్త దైవత్వమును ప్రకటించుచున్నప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు భిన్నత్వమును, దైవ స్వభావములో ఏకత్వమును, నీ తేజోమయమైన దివ్య మహిమలో మానవత్వమును నీవు ఆరాధించుచూ ఉన్నాం. కావున పరలోక దూతల దళములతోనూ ఏకమై మేము నిరంతరము ఉప్పొంగుచు మీ ఘనతను కీర్తించుట ఎట్లనగా, హోసానా 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 ధనాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు హోసానా హోసానా పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి మహోన్నతమున హోసానా
మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, 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 దేవుని నామమునా వచ్చెడి వారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, 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 హోసానా. బిడ్డలారా, త్రిత్వక దేవుని మహోత్సవ సందర్భంగా ఈ నడుపూజలో పరిశుద్ధాత్మదేవుడు యేసు క్రీస్తు తండ్రి దేవుని యొక్క సాన్నిహిత్యము, ఈ సాధారణ మామూలు రొట్టెను ద్రాక్షరసమును యేసు క్రీస్తు శరీరమై రక్తమై మార్చే ఈ తరుణములో ప్రభువా, ఈ దివస ప్రసాదము స్వీకరించి మమ్మల్ని కూడా నీ సారూప్యములోకి మార్చండి అని భక్తితో ప్రార్థించండి. పావన పితామి నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతేమి స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమును నూతనీకరింప చిత్తగించితిరి. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మా నాదుడును మీ కుమారుడునైనా యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకుని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రాచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుడు. ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరమో.
విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనము చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనీరి మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరణవచ్చు వరకు వేచియుందుము, మీరు మరణవచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తు శిలువ పాట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమస్సుకి అప్పమును రక్షణ పాత్రను మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమున మోకరిల్లి త్రిత్వేక దేవుని మహోత్సవ సందర్భంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించటానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలివారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మను అభిషేకించి త్రిత్వేక దేవుని అందున్న విశ్వాసములో స్థిరపరచి సాక్షులుగా మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతంతట వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూల ఆంతని మా అగ్రపీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ యేసుక్రీస్తు ఇచ్చిన బోధ ప్రకారం సకల జాతి జనులకు సువార్త బోధించి పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామములో జ్ఞానస్నానమొసగే గొప్ప సేవకులుగా అభిషిక్తులుగా మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉత్థానముకు నమ్మకతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా మా కుటుంబాలను మరణించినటువంటి ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయమని, ఉద్దిన శ్రమ పీడింపడుతున్న ఆత్మలపై కనికరించి వారిని నీ నిత్య సౌభాగ్యమునకు అర్హులుగా మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా అందరి ప్రదే చూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ ఆమె భర్త అయిన పుణ్య జోజప్ప గారితోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితో మాకు నిత్య జీవములో భాగము దయచేయము. ప్రభువా మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు బర్త్డే సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా మా ప్రార్థన సాయం కోరినటువంటి రాంప్రసాదిని, వరుణ్ణి, ప్రవీణ్ మీకు సమర్పిస్తున్నాను ప్రభువా. వివాహ వార్షికోత్సవం కొని ఆడుతున్నటువంటి జోజిని, రేణు దంపతులు మీకు సమర్పిస్తున్నాను ప్రభువా. ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధ ప్రభుజ పెట్టించిన ప్రతి కుటుంబాన్ని, ఆన్లైన్లో మాసలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ పరిశుద్ధ బలిభుజ యోగ్యత ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ జీవితయాత్ర ముగించి ఒకరోజు మీ సన్నిధికి చేరి నిత్యానందం పొందుకున్న భాగ్యం మాకు దయచేయండి.
ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 త్రిత్వక దేవుని కనపరుస్తూ త్రిత్వక దేవుని మహిమ స్తుతిని మనం పాడుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. పైకి లేచి నిలబడి ప్రభు యేసుకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తి విశ్వాసముతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పుల మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మరి ముఖ్యంగా త్రిత్వక దేవుని యందు యథార్థమైన విశ్వాసం కలిగి జీవించటానికి సైతాను కలిగించే ప్రతి అవిశ్వాసము, అపనమ్మకం, మూఢనమ్మకాలను బంధింపబడునుగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలయన నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం మీకు వసుకుచున్నానువని మీ అపోస్తుతో వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను అయోగ్యతలను లెక్కింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకి, ఈ సంఘానికి నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, ఐక్యమును దయచేయండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలియపరుచుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దేవి గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో మీరు లోకమంతంతటా వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు సువార్తను బోధించి పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున వారికి జ్ఞానస్నానం వసగిచ్చు నా శిష్యులుగా చేయమని ఆదేశించిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రె పిల్ల ఎందుకు పిలువడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడని కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీరక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ఓ పావుర రూపమా పరిశుద్ధాత్మా
మాపై దిగిరావా. ఓ పావుర రూపమా పరిశుద్ధాత్మా మాపై దిగిరావా మాపై దిగిరావా. ఆదిలో జలముల పైన తారాడినాత్మ దిగిరావా. ఆదిలో జలముల పైన తారాడిన ఆత్మ దిగిరావా. ఆదిలో జలముల పైన తారాడినాత్మ దిగిరావా. ఆదిలో జలముల పైన తారాడినాత్మ దిగిరావా. ఓ పావుర రూపమా పరిశుద్ధాత్మా మాపై దిగిరావా మాపై దిగిరావా. ఎడారిలో ఇశ్రాయేలులను నడిపిన ఆత్మ దిగిరావా. ఎడారిలో ఇశ్రాయేలుల నడిపిన ఆత్మ దిగిరావా. ఎడారిలో ఇశ్రాయేలులను నడిపిన ఆత్మ దిగిరావా. ఎడారిలో ఇశ్రాయేలుల నడిపిన ఆత్మ దిగిరావా. దీర్ఘదర్శులను ప్రేరేపించిన ప్రేషితాత్మ దిగిరావా. దీర్ఘదర్శులను ప్రేరేపించిన ప్రేషితాత్మ దిగిరావా. దీర్ఘదర్శులను ప్రేరేపించిన ప్రేషితాత్మ దిగిరావా. దీర్ఘదర్శులను ప్రేరేపించిన ప్రేషితాత్మ దిగిరావా. ఓ పావుర రూపమా పరిశుద్ధాత్మా మాపై దిగిరావా మాపై దిగిరావా మాపై దిగిరావా మాపై దిగిరావా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరా, పోయిన ఆదివారం పంతొమ్మిదో మహోత్సవ సందర్భంగా ఏలూరు దివిభాగ ధ్యానవడక మందిరములో నిర్మించబోయే నూతన ధ్యానవడక మందిర వీడియోని మేము రిలీజ్ చేసుకున్నాం. ఈ నూతన దేవుని మందిర వాక్త్రూ వీడియో పెంతెకోస్తు సందర్భంగా ఎందుకు విడుదల చేసుకున్నామంటే, పెంతెకోస్తు పండుగ ద్వారానే శ్రీసభ ప్రారంభించం చేయబడ్డది. ఈ పెంతెకోస్తు సందర్భంగా ఆ వీడియో రిలీజ్ చేయటం వల్ల
ఏలూరు దివ్యవాకు ధ్యానవడక మందిరములో పిల్లరా ఒక గొప్ప దేవుని పరిశుద్ధాత్మ కార్యము దీని ద్వారా ప్రారంభమైనది. మీరెవరైనా ఆ వీడియో మిస్ చేసి ఉంటే మీకు యూట్యూబ్లో ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి చర్చ్ వీడియో అని మీరు కొట్టండి. వితిన్ 1 వీక్లోనే దాదాపు 7,500 మంది ఆ వీడియోని ఆల్రెడీ చూసి ఉన్నారు. ఒకవేళ మీరు మిస్ అయ్యి ఉంటే ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ అయిన వెంటనే ఆ నూతన దేవుని మందిర వీడియో వాక్త్రూని మరొకసారి మీకోసం మేము ప్లే చేస్తూ ఉన్నాం, మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం. బిడ్డలారా, అందమైన ఈ వాక్త్రూ వీడియో తయారు చేయటానికి దాని వెనక కృషి చేసినటువంటి దేవుని బిడ్డలే లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఉన్నారు. ఈ వీడియోని సాధ్యమైనంత వరకు మీ కాంటాక్ట్లో ఉన్న సకల వాట్సాప్ గ్రూప్కి మీ కాంటాక్ట్స్ మీరు ఫార్వర్డ్ చేయండి, పంపించండి. ఈ మందిర నిర్మాణం కోసం మీ అందరి సహకారాలు మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాం, అర్థిస్తూ ఉన్నాం. మనము కలిసి నిలబడి చేయి కలిపి ప్రార్థన ద్వారాను వస్తుపరంగా కానీ ఫైనాన్స్ పరంగా కానీ మీరు ఇచ్చినటువంటి సహకారం ద్వారా మనము ఆంధ్ర రాష్ట్రములో ఇంకొక ముత్తంగి ధ్యానవడక మందిరం లాంటి గొప్ప దేవుని మందిరాన్ని నిర్మిస్తాం. తరములు ఈ ధ్యానవడక మందిరం ద్వారా దేవుని ఆశీర్వాదం పొందబోతూ ఉన్నారు. మేము మా టీం ఖచ్చితంగా మీకోసం, ప్రతి దాతల కోసం నిరంతరము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. ఖచ్చితంగా వీడియో చూడండి, అనేక మందికి ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఫైనాన్షియలీ మనమందరము చేయి కలుపుకుంటూ ఈ మందిరం కడతాం. దేవునికి స్తుతి, మహిమ, ఆరాధన కలుగునగాక. అలాగే ఆత్మరక్షణ కార్యం దేవుడు మీ ద్వారా జరిగించునగాక. లేచి నిలబడతామా? చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం కోసం. ప్రార్థించుదము. మా ప్రభు అయిన సర్వేశ్వర, మేమిప్పుడు స్వీకరించిన దివ్య ప్రసాదము మా ఆత్మ శరీరముల రక్షణకు ఉపకరించునుగాక. ఈ విధముగా పరమ పవిత్రుడైన త్రిత్విక సర్వేశ్వరుడైన నీకు గౌరవమును, మహిమను, ఆరాధన నిత్యము కలుగునుగాక. మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఏలిన వారి మీతో ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరినీ, మీ కుటుంబాలను, మీ సువార్త ప్రయత్నాలను సదా దీవించి ఆశీర్వదించి ఫలితము చేయునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో దేవుని సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. బిడ్డలారా, ఏలూరు నూతన ధ్యానవడక మందిర చర్చ్ వీడియోని చూడండి, అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి. దేవుడు మేము ఎల్లవేళలా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ.
క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, నా పేరు ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి. ప్రభు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామ పేరిట మీ అందరికీ శుభాభివందనములు తెలియజేస్తున్నాం. బిడ్డలారా, హైదరాబాద్ ముత్తంగి ధ్యాన వడక మందిరము ద్వారా ఎస్విడి సంస్థ గురువులు గత 27 సంవత్సరాలుగా ఆంధ్ర తెలంగాణలో మాత్రం కాదు, దేశ విదేశాలలో కూడా గొప్ప దేవుని సువార్త పరిచర్యను అందిస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి ఒక గొప్ప ప్రార్థనా మందిరము ఆంధ్ర రాష్ట్రములో కూడా కావాలని దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యేకమైన ప్రేరణ వలన ఎస్విడి గురువులు విజయవాడ దగ్గర ఏలూరు మెత్తురాసనములో జానంపేట పక్కన విజయరాయి అనే గ్రామములో నూతన దివ్యవాక్కు ధ్యాన వడక మందిరాన్ని ప్రారంభించాం. మీరు ఇప్పుడు చూసిన ఈ చర్చ్ వీడియో ఈ నూతన ధ్యాన వడక మందిరములో దేవుని ప్రజలు నిర్మించబోయే నూతన గొప్ప దేవాలయము, దేవుని మందిరం. దాదాపు 2500 మంది సీటింగ్ కెపాసిటీలో నిర్మించబోయే ఈ మందిరం గృహస్థ క్రైస్తవులకి, కపుల్స్ రిట్రీట్స్ కోసము, యువకుల కోసము, చిన్నపిల్లల కోసము, కేటగిస్ట్ ఉపదేశ మాస్టర్ల కోసము, గురువుల కోసము, మఠగన్యుల కోసము, అలాగే లోకవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వేల కోట్ల మంది ప్రజలు తెలుగు, ఇంగ్లీష్, తమిళ్, మలయాళం అండ్ ఇంగ్లీష్ ఈ 5 భాషలలో దేవుని వాక్యము ద్వారా బలపరచడం అనే ఉద్దేశముతో మేము నిర్మించబోతున్నాం. ప్రియులారా, విశ్వాసములో మనుషులు పడిపోతున్నటువంటి ఈ కాలములో ఈ గొప్ప ధ్యాన వడక మందిరం ద్వారా సభ, శ్రీ సభ, సంఘ, కుటుంబ విశ్వాసములో బిడ్డలు బలపడాలి, సాక్షిగా నిలబడాలని ఉద్దేశముతోనే మేము ప్రారంభించాం. ఈ మందిర నిర్మాణం ఒక బృహత్ కార్యం, చాలా గొప్ప ఖర్చులతో కూడుకున్న ఒక పని. ఈ వీడియోను చూస్తున్న మీ ఒక్కొక్కరిని వ్యక్తిగతంగా నేను ఒక విన్నపాన్ని, ఒక ఇంటెన్షన్స్ని మీ ముందు సమర్పిస్తున్నాం. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ కలిగి మీరు ఒక్కొక్కరు తలకొక్క ఇట్టుగానైనా, ఇంటికి కొద్దిగా డబ్బులు వస్తుపరంగానైనా క్యాష్ పరంగానైనా మీరు ఈ దేవుని గొప్ప మందిర నిర్మాణ కోసము మీరు పంపించినప్పుడు బిడ్డలారా, మీ అందరి పేరిట ఈ గొప్ప మందిర నిర్మాణ కార్యాన్ని మనము త్వరగా పూర్తి చేయబోతున్నాం. ఈ మందిరము నిర్మించడానికి ప్రత్యేకంగా దివ్యవాక్కు ధ్యాన వడక మందిర పేరిట ఒక స్పెషల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మేము ఓపెన్ చేసుకున్నాము. ఎందుకంటే మీ ఎవ్రీ పై ఈస్ clearly, correctly accounted. Bank details. Account name, Divine Word Retreat Center, South Indian Bank, Eluru Branch. Account number 0906053000001231. IFSC code SIBL 0000906. UPI స్కానర్ మాకుంది, అది కూడా ఇక్కడ మీకోసం ఇస్తూ ఉన్నాము. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ మందిర నిర్మాణం కోసం మీరు ఒక్కొక్కరు ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ఈ చిన్న వీడియోని మీ స్నేహితులకి, ఫ్రెండ్స్కి, దాతలకి, మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి. మనమందరం కలిసి నిలబడితే ఈ గొప్ప మందిరము మనము దేవునికి సమర్పిద్దాం. ఆ మందిరము ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని గొప్పగా దీవించునుగా. కానీ మేము మా టీం మెంబర్స్తో కలిసి మీకోసం నిరంతరంగా ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. సదా దేవుని సేవలో దివ్యవాక్కు ధ్యాన వడక మందిర డైరెక్టర్ రెవరెండ్ ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి. గాడ్ బ్లెస్ యూ అబండెంట్లీ.